سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج، گرینڈ ہیلتھ الائنس سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی احتجاجی ریلی، کینال روڈ سے جناح اسپتال تک مارچ، حکومت کے خلاف نعرے بازی، کیمپس پلتا ٹھوکر تک ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا، ادھر چیرنگ کراس دھرنے کو 19 روز بیت گئے، مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک گھر جانے سے صاف انکار۔ سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈی 7 روز سے بند، علاج کے لیے دور دراز سے آئے مریض دربدر، ٹیچنگ اسپتالوں میں تالے، ویرانیوں نے گھیرا کر لیا، ہڑتال کے باعث ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ڈیوٹی سے غیر حاضر، چلڈرن اسپتال کی او پی ڈی بند، ننھے مریضوں کی جان پر بن آئی۔ بجلی صارفین پر ریلیف کے دروازے کھل گئے، فیول پرائس کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ریلیف، کوارٹر ٹیرف پر 1 روپیہ 90 پیسے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر 46 پیسے یونٹ کا ریلیف، دوسری جانب حکومت نے جی ایس ٹی بھی لگا دیا۔ ایل ڈی اے حکام اور سپورٹس کمپلیکس ڈائریکٹوریٹ کی نااہلی، اعلان کے باوجود 3 بڑے سپورٹس کمپلیکس کھولنے میں ناکام، شاہدرہ کی نئی بلڈنگ میں سامان ہے نہ مشینری، ڈائریکٹوریٹ وائس چیئرمین اور ڈی جی کو سب اچھا کی رپورٹ پیش کرنے لگا۔ خیابان فردوسی پر واسا کا سیوریج تبدیلی کا منصوبہ وبال جان بن گیا، اگلے سیکشن پر کام کرنے کی ہدایات نظر انداز، 32 فٹ تک گہری کھدائی کے بعد ایک طرف شیلڈز لگا دی گئیں، دوسری جانب کھلا چھوڑ دیا گیا، کسی بھی بڑے نقصان کا اندیشہ، اہل علاقہ اور تاجر برادری بھی مشکلات کا شکار ہے۔ چوروں نے عوامی منصوبے پر پنجے گاڑ لیے، بس سٹاپس پر لگے پنکھے اور واٹر کولر چرا لیے گئے، جناح اسپتال، مال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ کے سٹاپ سے پنکھے غائب، الیکٹرک واٹر کولر بھی کئی ہفتوں سے خراب پڑے ہیں۔ مارکیٹ میں آٹا سستا، یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگا، پیکنگ والے مہنگے آٹے کی فروخت، 5 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے تک بیچا جا رہا ہے، شہریوں نے خریدنے سے انکار کر دیا، سبسڈائز آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ فیک انرولمنٹ، اساتذہ کی حاضری مانیٹرنگ کا نیا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ، کاغذوں کی نظر، کیمرے کے ذریعے طلباء اور اساتذہ کی شناخت کی جائے گی، کیمروں کو اسکول کے داخلی راستے پر لگایا جائے گا، گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت روڈ سے آغاز ہوگا۔ غیر قانونی پارکنگ اور اوور چارجنگ کے خلاف کارروائیاں، 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج، غیر قانونی عمارتوں کے خلاف بھی ایکشن، واہگہ میں زیر تعمیر 2 غیر قانونی عمارتیں گرا دی گئیں، ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا شالامار میں انسداد تجاوزات اور صفائی آپریشن کی سست رفتاری پر برہم۔ ایف آئی اے کا غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث گینگ کا سرغنہ گرفتار، ملزم عرفان اسلم نے گردے پیوند کروانے کے لیے جعلی ٹیشو میچنگ رپورٹ تیار کی، ملزم نے مریضوں سے لاکھوں روپے بٹورے۔ شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور 1 کروڑ مانگنے کا معاملہ، او سی یو کے تھانے دار اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، انسپکٹر غلام بازی، سب انسپکٹر رانا اسلم کو نامزد کیا گیا، اے ایس آئی ایاز، اہلکار اکبر، ذیشان اور آصف بھی شامل، فیروز پالہ کی رہائشی خاتون حنیفہ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو نئی رکشہ کمپنیز کو لائسنس دینے سے روک دیا، خریداری کے بعد ہر رکشہ کی رجسٹریشن یقینی بنانے کا حکم جاری، چالان کے دوران کسی کی تصحیح پر ایس پی ذمہ دار ہوگا، جسٹس علی ضیاء باجوہ کے سمو کیس میں ریمارکس، کہا لاہور کنکریٹ کا جنگل بن گیا، ایل ڈی اے کا سیاحتی ونگ ہونا چاہیے، مال روڈ 1-2 دن بند کر دیں تاکہ لوگ پیدل چلیں، سٹی او نے سیف سٹی کیمروں کے چالانوں کو پرائیویسی کے خلاف قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے جی ٹی روڈ پر مختلف مقامات کے دورے، ستھرا پنجاب کے تحت صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس، جناح اسپتال کیو مینجمنٹ سسٹم پر تبادلہ خیال، اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ ذیشان شبیرانہ، پروفیسر طیبہ وسیم اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی زیر صدارت کارڈیک سینٹر کے قیام پر بھی اجلاس ہوا، متعلقہ افسران نے پیش رفت کا بتایا۔
सूबाई वज़ीर सनत शाफे हुसैन से एप्टमा के वक्त की मुलाकात। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने क़यादत की टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश मसाइल, गारमेंट सिटी और बरामदात में इजाफे से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। शाफे हुसैन ने कहा, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन के ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। 5000 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फ़आलियत पर काम जारी। मुनक़ते कनेक्शन की बहाली, सिविल स्ट्रक्चर की बेहतरी और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तब्दीली बारे आगाह किया गया। मज़ीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। यूनियन काउंसिल्स में डिजिटल निकाह नामे बनेंगे। 21 यूसीस में नादरा खिदमात को 100 यूनियन काउंसिल तक तोसी दी जाएगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां से डीजी नादरा पंजाब फिजा शाहिद की मुलाकात। डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। MP मलिक वहीद को नई जिम्मेदारी मिल गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मलिक वहीद को पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ बना दिया। महकमा कानून से नोटिफिकेशन जारी। MPA मियां इमरान जावेद की PP 163 में खुली कचहरी। गंजुमता वालों के मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम जारी किए। रुकने सूबाई असम्बली ने इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। रमजान मस्ताना जिक्रिया यामीन, सरदार कमर, नदीम साकिब समेत दिगर भी मौजूद थे। DC मूसा रजा की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम पर जायजा इजलास। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, CO हेल्थ और दिगर हुकाम भी शरीक हुए। CO हेल्थ डॉक्टर जोहेब हसन ने ब्रीफिंग दी। मुहिम में 22 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाएगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की 2 जगह खुली कचहरी। अपने दफ्तर और जामिया मस्जिद शादमान में शहरियों के मसाइल सुने। शिकायत के हल के लिए अफसरान को मौके पर ही अहकाम जारी किए। कहते हैं, एक साल में 11,481 शहरियों की शिकायत का अजाला किया। उधर DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा की थाना शाहदरा में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम जारी किए। लेक सिटी में गोल्फ स्टेट सोलर पार्क का इफ्तार। CEO लेक सिटी डॉक्टर गौहर एजाज ने फीता काटा। साबिक विफाकी वजीर ने कहा, गोल्फ स्टेट सोलर पार्क से 2.5 मेगावाट बिजली पैदा होगी। लेक सिटी के रहायशों का लाइफ स्टाइल मजीद बेहतर होगा। लेक सिटी ने सार्फिन को बेहतरीन मुनाफा दिया। प्रोजेक्ट अफसरान, बिजनेस पार्टनर्स, मुलाजमीन में शेयर तकसीम की गई। लाहौर चैम्बर के तहत उज़्बेकिस्तान में कारोबारी मौक़ों पर आगाही सेशन। नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, जावेद एजाज और दिगर की शिरकत। सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया। फेडरेशन चैम्बर 2025 की मुद्दत को 1 साल बढ़ा दिया गया। फेडरेशन चैम्बर और जिले चैम्बर की बॉडी 2 साल के लिए मुंतखब होगी। जिले और फेडरेशन चैम्बर के इलेक्शन 2026 में होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अबहाम दूर कर दिया। फ्लोर मिल्स गुंजाइश से ज्यादा गंदम जखीरा नहीं कर सकती। हुकूमत की 25% गंदम खरीदारी की शर्त TOR की खिलाफवर्जी है। मिलों को वसाइल के मुताबिक गंदम खरीदने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रियाजुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया तुलबा को परेशान कर रही है। पुलिस तालिबात को हिरासत करती है। जामिया पंजाब में पुलिस की मौजूदगी काबिल एतराज़ है। नाज़िम इस्लामी जमीयत तुलबा अहसन फरीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाइस चांसलर तक असल हकायक नहीं पहुंचाए जा रहे। शालामार अस्पताल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन की शिरकत। प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद बशीर, COO डॉक्टर आयशा नुमा, डॉक्टर शौकत अली जावेद, प्रोफेसर हमाद राना और दीगर की शिरकत। शाहिद हुसैन बोले, कॉन्फ्रेंस का मकसद जदीद तिब्बी तहकीक और तकनीक मुतारिफ करवाना है। UMT में फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटीज पर कॉन्फ्रेंस और एक्सपो। डॉक्टर असगर जैदी ने सदारत की। डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ रजा, चीफ एडवाइजर जावेद हसन की शिरकत। मसनूई जहानत, जदीद तालीमी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। स्टॉल्स भी लगाए गए।
राशिद लतीफ़ यूनिवर्सिटी और JA वर्ल्ड वाइड के दरमियान मुआहदा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब यूनिवर्सिटी में स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन राशिद लतीफ़ ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ आशीष एडवानी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डिजिटल इनवॉइस सिस्टम का आगाज सेक्रेटरी की ज़ेर निगरानी अमली तरबियत दी गई। पंजाब भर से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के 50 से ज़ायद IT नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात 20 मई को होंगे। PFF के इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। हाफिज अकाउल्ला सैयद मोहसन गिलानी तहा अली सदारत के लिए उम्मीदवार। नॉर्मलाइजेशन कमेटी 27 अप्रैल तक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी करेगी। और PSL 10 में आज कराची और कोयटा में जोड़ पड़ेगा। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 फतुहात के साथ सर फहरिस्त है। मैच की सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं।